آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر پولنگ آج ہوگی۔ مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی دستبرداری کا مرحلہ مکمل۔ شاہین کوثر ڈار نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 25 اگست کو ہوگا۔ 17ویں قائد ایوان کی نامزدگی کے بعد 27 اگست کو تقریب حلف برداری ہوگی۔ شاہ غلام قادر یا طارق فاروق۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت جاتی برا میں اہم اجلاس۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشاورت ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں کی ممکنہ اتحاد کے معاملے پر گفتگو کی گئی۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان مزید کسی سیاسی اور آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میاں نواز شریف کا صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے امور پر مشاورت۔ اسپیکر اور اہم وزارتوں کے لیے بھی ممکنہ امیدواروں کے ناموں پر تبادلہ خیال۔ سندھ کابینہ کی میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج نامزد کرنے کی درخواست۔ میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی مخالفت کر دی۔ کہا کہ جوڈیشل کمیشن سے متعلق کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی۔ میر رضا کے والد کے مطابق ہم جے آئی ٹی کی طرف جائیں گے، آج سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ ہمارے بچے کا بہیمانہ قتل ہوا، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ میر رضا کی ہمشیرہ کا کہنا تھا کہ ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں، ہم شروع سے تحقیق سے مطمئن نہیں ہیں اور نہ ہی پولیس کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ کس بنیاد پر یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے؟ وکیل جبران ناصر نے کہا کہ پولیس آج مجسٹریٹ کے سامنے تفتیشی رپورٹ پیش کرے گی۔ رپورٹ پیش کرنے سے قبل حکومت نے عدالتی کمیشن کیوں تشکیل دیا؟ انکوائری کے ٹی او آرز کو بھی تاحال عام نہیں کیا گیا۔ پولیس افسران کے مجرمانہ رویے کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ میر رضا کا خاندان عدالتی کمیشن کی مخالفت کرے گا۔ راولپنڈی ہینا جاوید قتل کیس میں گرفتار 2 ملزمان مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش۔ ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان میں مقتولہ کا شوہر فیصل اصغر اور ملازم ذیشان شامل۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والی رسی اور تار بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے بھی لے لیے جائیں گے۔ مرکزی ملزم فیصل اصغر نے ملازم کو قتل کی واردات میں شامل ہونے کے لیے پیسے دیے تھے۔ ہینا جاوید کے اہل خانہ کا واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہینا جاوید کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ملوث ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ قاضی کے مطابق ہینا جاوید کو انتہائی بے رحمی اور تشدد سے قتل کیا گیا۔ گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، جسم پر تشدد کے بے شمار نشانات تھے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ 27 ستمبر کی لانگ مارچ آزادی کی جدوجہد کا تسلسل ہے، کارکن بھرپور تیاری کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا منیر میں کارکنوں سے خطاب۔ بانی کی آزادی کے لیے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ موجودہ نظام عوام کو ان کے بنیادی حقوق کے دینے میں ناکام ہو چکا، اس نظام میں تبدیلی ضروری ہے۔ منیر کے عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ آئین پر عمل درآمد نہ ہونا، حکمرانوں کی غفلت۔ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ موقف اختیار کرے تاکہ خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا کہ ہم چیزوں پر اصولی طور پر اختلاف کر رہے ہیں، کسی کو گالی تو نہیں دے رہے۔ علماء کی جدوجہد آئین سے طے ہوا۔ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات میں پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ نکات پر اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ دشمن کے مقابلے میں دفاعی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو قوت عوام کے اختیار میں ہے وہ اسے حاصل کریں۔ بانی پی ٹی آئی کو کوئی ایسی بیماری نہیں کہ بیرون ملک منتقل کیا جائے، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بہترین اسپتال ہیں، وہیں بانی سے ان کا علاج کروانے پیپلز پارٹی نے کبھی ڈیل کی بات نہیں کی۔ نئے صوبوں سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ حکومت نئے صوبوں کا ڈرافٹ شیئر کرے گی تو ہماری سی ای سی فیصلہ کرے گی۔ 4 صوبوں میں ایک بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ نون لیگ بلدیاتی الیکشن سے کتراتی ہے۔ پنجاب میں آج تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے۔ سندھ کے بلدیاتی نظام میں بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی، حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ پی ٹی آئی رہنما شفیع جان کہتے ہیں ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو نامزد کیا تو ساری کابینہ خود ہی نامزد ہو جائے گی۔ ہم تمام ثبوت سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ پی ٹی آئی تمام سیاسی قوتوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھتی ہے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔
बल्दियाती निज़ाम नया सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नेमुल बदल नहीं, नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना है। बल्दियाती निज़ाम कितना ही ताकतवर बनाएं फिर भी सूबे यूनिट के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। नया सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बल्दियाती निज़ाम से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आबादी के वसाइल से नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को वसाइल मिलेंगे। ये बात फजूल है कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत करें तो नए सूबों की ज़रूरत नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनते हैं तो इंतशार होने के इम्कानात कम हैं। पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है, इसलिए सिंध में नए सूबे की मुखालफत करती है। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की सियासी मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा कि PTI की वफाकी हुकूमत थी लेकिन उन्होंने भी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बलोचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट निज़ाम नहीं लाया गया। 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने इख्तियारात निजी सतह पर मुंतकिल नहीं किए। सूबे विफाक और अजला से इख्तियारात लेकर खुद चौधरी बनकर बैठ गए। एमक्यूएम चाहती है कि शहर को अलग कर दिया जाए ताकि चिड़ियाघर में दुकानें रिफाई प्लाटों पर शादी हाल चला सकें। मेयर कराची मुर्जा वहाब तकरीब से खिताब कहा कि कराची के अवाम की तफरीक और तासुब नहीं चाहते। मुत्तहिदा नफरत के बीज बोने से गुरेज करे। मुत्तहिदा पहले से ही ये शहर मेरिट पर था, तरक्की थी। सख्त जदोजहद के बाद शहर को बोरीबंद लाशों और खौफ से निजात दिलाई। ये लोग हमेशा नफरत और तफरीक की बात करते हैं। शहर के लोग तासुब नहीं चाहते, तामीर चाहते हैं। अभी एमक्यूएम ने कराची को लिसानियत, खौफ और इंतशार की सियासत दी जिसे दफन किया जा चुका। सिंध के वजीर सईद खलील ने दावा किया है कि जमात इस्लामी और PTI के टाउन मेयर्स चेयरमैन को ज़्यादा फंड्स दिए हैं। सिंध हुकूमत ने तरक्याती फंड्स की तकसीम में किसी किस्म की तफरीक नहीं की। अपोजिशन के इलाकों में फंड्स ना देने का तासुर बिल्कुल गलत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। अवामी मोहब्बत और ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सदर मुमलिकत ने सऊदी सफ़ीर की जानिब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपनी आजमूदा दोस्ती और शराकतदारी को इंतहाई अहमियत देता है। चेयरमैन सेनेट से कतर के आला सतह के वफद की मुलाकात। यूसुफ रज़ा गिलानी की कतरी सरमाकारियों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। कहा कि तिजारत, सरमाकारी, समाजी ताउन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद, इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मक्का मुआहिदा अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान अमन मुकालमे ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। कतरी वफद ने पुरतपाक मेज़बानी पर चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया। कतरी वफद की पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़े की तलाश करने में दिलचस्पी का इज़हार। माजी में इत्तेहादियों का जमात इस्लामी को फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में धरने की शुरका से खिताब। कहा कि हुकूमत को उठने टेक कर हमारे पास आएगी। लाहौर अब निकलना शुरू हो गया है। ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान को जमात इस्लामी जैसी पार्टी की ज़रूरत है। इन धरनों को बंद करने की कोशिश की तो हम पूरे लाहौर को बंद कर देंगे। निज़ाम में तब्दीली के लिए अपने बलबोते पर सियासी फोरम से अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया इजाफा। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। सब्जी से फल तक हर चीज़ पहुँच से बाहर। 2 हफ्तों में सब्जियों और फलों की कीमत में 100 से 150 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। फलों की पेटियां भी 1000 से 2000 रुपये तक महंगी। दुकानदार भी परेशान। कद्दू 150 से बढ़कर 200 रुपये, गोभी 150 से बढ़कर 220 रुपये, बंद गोभी 150 से बढ़कर 250 रुपये और मेथी 300 से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो हो गई। शिमला मिर्च 300 से बढ़कर 350, प्याज 120 से बढ़कर 200 रुपये किलो और टमाटर की कीमत 200 से बढ़कर 250 रुपये किलो तक जहाँ पहुँची। फलों की कीमतों में भी अवाम की पहुँच से बाहर। आड़ू का 6 किलो का कार्टन 950 रुपये, सेब की पेटी 2000 से बढ़कर 3000, आम की पेटी 3000 से बढ़कर 5000, अंगूर की पेटी 4500 से बढ़कर 5000 रुपये की हो गई। चीनी की दरामद से मुतल्लिक पॉलिसी वफाकी हुकूमत के अपने ही गले पड़ने लगी है। महंगी मंगवाई चीनी, सस्ती चीनी बरामद करने की इजाज़त, कौमी ख़जाने को अरबों रुपये का नुकसान, खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ गया। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 3 लाख मैट्रिक टन चीनी मंगवाई। चीनी दरामद करने के लिए तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ को छूट दी। टैक्सेस की छूट के बावजूद चीनी मकामी मार्केट से भी महंगी पड़ी। हुकूमत ने शुगर मिल्स के पोर्टल बंद करके बरामदी चीनी बेचने की कोशिश की। तमाम कोशिशों के बावजूद गैर मेयारी और महंगी चीनी मार्केट में फ़रोख्त ना हो सकी। शुगर मिल्स एसोसिएशन हुकूमत से सरप्लस चीनी बरामद करने की इजाज़त देने पर इसरार कर रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर 6,33,000 टन सरप्लस चीनी बरामद की इजाज़त दे।